اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر کے زمانے کا ولی اللہ جب زنا کے لیے گھر میں داخل ہوا تو کیا ہوا، اس سٹوری میں آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک پرہیزگار نوجوان تھا۔ وہ مسجد میں گوشہ نشین رہتا اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ حضرت عمر کو وہ شخص بہت پسند تھا۔ اس نوجوان کا بوڑھا باپ زندہ تھا اور وہ شخص عشاء کی نماز کے بعد اپنے بوڑھے باپ سے ملنے روزانہ جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک عورت کا مکان تھا، وہ اس نوجوان پر فریفتہ ہو گئی اور بہکانے لگی۔ روزانہ دروازے پر کھڑی رہتی اور اسے بہکایا کرتی۔ ایک رات اس شخص کا گزر ہوا تو اس عورت نے بہکانا شروع کیا، جہاں تک کہ وہ شخص اس کے پیچھے ہو گیا۔ جب وہ اس عورت کے دروازے پر پہنچا تو پہلے عورت اپنے مکان میں داخل ہو گئی، پھر یہ شخص بھی داخل ہونے لگا۔ اچانک اس نے اللہ کو یاد کیا اور یہ آیت اس کی زبان سے بے ساختہ جاری ہو گئی کہ بے شک جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں انہیں شیطان چھوتا ہے، وہ چونک جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور پھر گش کھا کر وہیں دروازے پر گر پڑا۔ اندر سے عورت آئی، یہ دیکھ کر کہ نوجوان اس کے دروازے پر بے ہوش پڑا ہے، اس کو اپنے اوپر الزام آنے کا اندیشہ ہوا۔ چنانچہ اس نے اپنی ایک لونڈی کی مدد سے اس جوان مرد کو وہاں سے اٹھا کر اس کے دروازے پر ڈال دیا اور ادھر بوڑھا باپ اپنے لڑکے کی آمد کا منتظر تھا۔ جب بہت دیر تک وہ نہ آیا تو اس کی تلاش میں گھر سے نکلا، دیکھا کہ دروازے پر بے ہوش پڑا ہے۔ بوڑھے نے اپنے گھر والوں کو بلایا، اس کو اٹھا کر اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ رات کو جوان ہوش میں آیا۔ باپ نے پوچھا، بیٹا تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے جواب دیا، خیریت ہے۔ باپ نے واقعے کی حقیقت دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ پھر باپ نے پوچھا، وہ کون سی آیت تھی جو تو نے پڑھی؟ یہ سن کر بیٹے نے آیت پڑھ کر سنائی اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کو ہلایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ مر چکا ہے۔ چنانچہ رات کو ہی دفن کر دیا گیا۔ جب صبح ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے انتقال کی خبر ملی تو مرحوم کے بوڑھے باپ کے پاس تعزیت کے لیے گئے۔ تعزیت کے بعد شکایت کی کہ مجھے خبر کیوں نہ دی؟ اس نے کہا، امیر المومنین رات ہونے کی وجہ سے اطلاع نہ دے سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ قبر پر جا کر فرمایا، اس شخص کے لیے جو خدا سے ڈرتا ہے 2 باغ ہیں۔ اس شخص نے قبر کے اندر سے جواب دیا، اے عمر مجھے 2 جنتیں دے دی گئی ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ ہے۔ ایک اور ملک شام کے شہر دمشق میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی روزانہ یونیورسٹی جاتی تھی۔ اسی یونیورسٹی میں اس کا والد ایک ڈپارٹمنٹ کا انچارج تھا۔ ایک دن چھٹی کے فوراً بعد بادل گرجنے لگے اور زوردار بارش ہونے لگی۔ ہر کوئی جائے پناہ کی تلاش میں دوڑ رہا تھا۔ سردی کی شدت بڑھنے لگی۔ آسمان سے گرنے والے اولے لوگوں کے سروں پر برسنے لگے۔ یہ لڑکی بھی جائے پناہ کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ اس کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے پناہ کہاں ملے گی۔ تو اس نے ایک دروازہ بجایا۔ گھر میں موجود لڑکا باہر نکلا اور اسے اندر لے آیا۔ بارش تھمنے تک اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی۔ دونوں کا آپس میں تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ لڑکا بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جہاں وہ خود زیر تعلیم ہے اور اس شہر میں اکیلا رہتا ہے۔ ایک کمرہ اور برآمدہ اور باتھ روم اس کا کل گھر تھا۔ نوجوان نے اس کو کمرے میں آرام کرنے کو کہا اور اس کے پاس ہیٹر رکھ دیا اور کہا کہ کمرہ جب گرم ہو جائے تو وہ ہیٹر نکال لے گا۔ تھوڑی دیر لڑکی بستر پر بیٹھی کانپتی رہی۔ اچانک اسے نیند آ گئی، بستر پر گر پڑی۔ نوجوان لڑکا جب ہیٹر لینے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو اسے بستر پر سوئی ہوئی یہ لڑکی جنت کی حوروں کی سردار لگی۔ وہ ہیٹر لیتے ہی فوراً کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن شیطان جو اسے گمراہ کرنے کے موقع کی تلاش میں تھا اسے وسوسے دینے لگا۔ اس کے ذہن میں لڑکی کی تصویر خوبصورت بنا کر دکھانے لگا۔ تھوڑی دیر میں لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔
जब उसने अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया तो बुड़बुड़ा कर उठी और घबराहट के आलम में बेतहाशा बाहर की तरफ दौड़ने लगी। उसने बरामदे में उसी नौजवान को बेहोश पाया। वो इंतहाई घबराहट के आलम में घर की तरफ दौड़ने लगी और पीछे मुड़कर भी न देखा, जहाँ तक कि अपने घर पहुंचकर बाप की गोद में सर रख दिया, जो कि पूरी रात उसे शहर के हर कोने में तलाश करता रहा। उसने बाप को तमाम वाकया मन वन सुना दिया और उसे कसम खा कर कहा कि मैं नहीं जानती जिस सरसा मेरी आंख लगी तो मेरे साथ क्या किया गया। उसका बाप इंतहाई गुस्से के आलम में उठा और यूनिवर्सिटी पहुंच गया और उस दिन गैर हाजिर होने वाले तलबा के बारे में पूछता रहा। एक लड़का शहर से बाहर गया है और एक बीमार है, अस्पताल में दाखिल है। बाप अस्पताल में पहुंच गया और उस नौजवान को तलाश करने लगा ताकि उससे अपनी बेटी का इंतकाम ले सके। अस्पताल में उसकी तलाश के बाद जब उसके कमरे में पहुंचा तो उसे इस हालत में पाया कि उसके दोनों हाथों की उंगलियां पट्टियों से बंधी हुई थी। उसने डॉक्टर से इस मरीज के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जब ये हमारे पास लाया गया तो उसके दोनों हाथ जल चुके थे। बाप ने नौजवान से कहा, तुम्हें अल्लाह की कसम है, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ। बाप ने अपना तारुफ नहीं करवाया और बोला, एक लड़की कल रात बारिश से बचती हुई मेरे पास पनाह लेने के लिए आई। मैंने उसे अपने कमरे में पनाह तो दे दी, मगर शैतान मुझे उसके बारे में फुसलाता रहा तो मैं उस कमरे में हीटर लेने के बहाने दाखिल हुआ। वो सोई हुई लड़की मुझे जन्नत की हूर लगी। मैं फ़ौरन बाहर निकल आया, लेकिन शैतान मुझे मुसलसल उसके बारे में फुसलाता रहा और गलत ख्यालात मेरे जहन में आते रहे। तो जब भी शैतान मुझे बुराई पर उकसाता, मैं अपनी उंगली आग में जलाता ताकि जहन्नम की आग और उसके अजाब को याद करूं और अपने नफ्स को बुराई से बाज रख सकूं। यहाँ तक कि मेरी सारी उंगलियां जल गई और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं अस्पताल कैसे पहुंचा। ये बात सुनकर बाप बहुत हैरान हुआ। बुलंद आवाज से चिल्लाया, ए लोगो, गवाह रहो, मैं इस पाक सीरत लड़के से अपनी बेटी का नका करता हूँ। ये है अल्लाह से डरने वालों का जिक्र। अगर अल्लाह का खौफ ना होता तो इस लड़की की इज्जत महफूज ना रह सकती। जो भी लड़का या लड़की नाजायज़ तल्लुकात कायम करते हैं या गैर शरई दोस्तियाँ या मोहब्बत करते हैं तो वह अपने इस बुरे फल को छुपाने की हत्तल अमकान कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि वालिदैन उनके कामों से बेखबर रहें, हालांकि वो ये भी जानते हैं कि अल्लाह उनके हर फाल से बाखबर है। फिर भी उनके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि वालिदैन ने बचपन से उनके दिल व दिमाग में अल्लाह के खौफ की बजाय अपना ज़ाती खौफ, रोब, दबदबा, सज़ा का ही डर बिठाया हुआ है। इसलिए आज वो अल्लाह से बेपरवाह होकर वालिदैन से छुप कर गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। और ऐसे भी वालिदैन हैं जिन्होंने अपनी औलाद की तरबियत खौफ खुदा पर की तो उनकी औलाद ने हमेशा बुराइयों से अपने आप को बाज रखा और हमेशा अल्लाह की बुराई को सामने रखकर हर किस्म की बुराई से महफूज रहे। आज हम खुदा को भूल चुके हैं। हमें तो ये डर भी नहीं होता कि कल को दरबारे खुदाबंदी में हाजिर होना है। खौफ खुदा को पसे पुष्ट डाल चुके हैं। गुनाहों की लज्जतों में मस्त अपनी जिंदगानी की तबाही की दलदल में फेंकते जा रहे हैं। एक एक सेकंड जब गुजरता जा रहा है तो क़यामत भी करीब होती जा रही है। आज हम हर किस्म के गुनाह के लिए तैयार हैं। रोज़ बरोज़ गुनाहों में इजाफा करके कंधों पर मौजूद दो फरिश्तों में बाएं फरिश्ते को खूब दगा देते हैं। इन तमाम गुनाहों से दूर रहने की तजवीज़ क्या होगी कि अगर हम हर वक्त ये ध्यान रखें कि अल्लाह हमें देख रहा है और अल्लाह हर चीज़ पर कादर है और उस पर भी कादर है कि ज़मीन को जो हुक्म करे कि फ़लाँ असी को निगल लो तो हमारा क्या हाल होगा। ये सोच फिक्र बन जाए तो इंशाअल्लाह गुनाहों की नहूसत से हाथ धो बैठेंगे। दुआ है अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक और हर वक्त एक खौफ खुदाबंदी अता फरमाए और हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह ताला अपना फजल ख़ास रखे। आमीन
ثم آمین یا رب العالمین۔